ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ایف آئی اے ٹیم محسن بیگ کے گھر پہنچی تو 1 گھنٹے تک مزاحمت اور فائرنگ کی گئی۔ محسن بیگ کی جانب سے بٹ مارنے پر پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ حراست میں لیے جاتے وقت محسن بیگ کے ہاتھ میں پستول دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی ذوالقرنین، بتائیے گا کیا ہوا وہاں پر ایگزیکٹلی؟ جی بالکل، جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے تو جو محسن بیگ کے بیٹے ہیں حمزہ، انہوں نے مزاحمت کی ہے اور مزاحمت کی میں جو ایک پسٹل تھا وہ انہوں نے سب انسپیکٹر کے ماتھے پہ مارا، جس سے وہ زخمی بھی ہو گیا ہے۔ جو تصویر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ وہ سب انسپیکٹر جو ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں محسن بیگ جو ہے وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد محسن بیگ کو یہاں سے تھانہ مارگلہ شفٹ کیا گیا اور شفٹ کرنے کے بعد پھر ایف آئی اے کی ٹیم انہیں نامعلوم مقام پر لے کر چلی گئی۔ اس وقت جو پولیس ہے وہ محسن بیگ کے گھر داخل ہو چکی ہے کہ ملزم نے جو ہے ہوائی فائرنگ بھی کی اور جس سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے اور ملزم کو جو ہے جو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حمزہ کو فوری طور پہ تاکہ گرفتار کیا جا سکے اور باقی جو ہے مزید قانونی کارروائی اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر گئی اور گرفتاری کے دوران ایف آئی اے کی ٹیم کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور ملزم نے فائرنگ بھی کی، جس سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ ملزم کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جو پولیس کی جانب سے کارروائی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، تو ذوالقرنین یہ کہے گا مزاحمت کیوں کی جا رہی تھی وہاں پر؟ قانون کو خود سے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، کھلا خلاف ورزی وہاں پر کی گئی، بندوق ہاتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں ایف آئی اے کا تو یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پر ہم گئے ہیں تو یہ مزاحمت ہوئی ہے اور محسن بیگ کے بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم ان سے وارنٹ مانگتے رہے ہیں تو کسی نے ہمیں وارنٹ نہیں دکھائے اور ہم یہ سمجھے ہیں کہ شاید ڈاکو گھر میں گھسے ہیں اور اس وجہ سے ہم نے یہ مزاحمت کی تھی، مگر ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں اور ان کو حراست میں لینا ہے، ان سے تفتیش کرنی ہے، لیکن مزاحمت کی گئی اور اب جو ہے پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ محسن بیگ کے بیٹے کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی اور بٹ بھی مارا گیا، جس سے ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ اس وقت جو پولیس ہے وہ محسن بیگ کے گھر بھی داخل ہو چکی ہے، جو محسن بیگ کے بیٹا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اچھا ذوالقرنین، ہم اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خواتین اہلکار بھی موجود ہیں اور یہ گھر کے اندر انٹر ہوئی ہے پولیس اہلکار اریسٹ کرنے کے لیے، تو بیٹے کو اریسٹ کیا جائے گا؟ جی بالکل، بیٹے کو اریسٹ کیا جائے گا اور خواتین پولیس اس لیے ساتھ گئی ہے کیونکہ گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں تو فیملی بھی ہوگی تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ صرف جو مرد پولیس اہلکار تھے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں، فیمیل جو پولیس اہلکار ہیں ایس او پی کے تحت وہ بھی ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہاں مزید جو تلاشی لینی ہے، کمروں کی تلاشی لینی ہے، یہاں اگر خواتین بیٹھی ہیں تو وہاں پر صرف خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس کمرے میں داخل ہوں اور ملزم کی نشاندہی کی جائے کہ وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو حراست میں لیا جائے۔ اب جو کارروائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اندر جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے کہ محسن بیگ کے جو بیٹا ہے حمزہ اس کو جو ہے حراست میں لیا جا سکے، کیونکہ اب اس کے اوپر الزام بھی آ چکا ہے کہ اس نے فائرنگ بھی کی ہے اور ایک سب انسپیکٹر کو زخمی کیا ہے۔ تو اب ایف آئی اے کی جانب سے بھی باضابطہ جو درخواست ہے وہ پولیس کو دی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے کہ انہوں نے قانونی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو ذوالقرنین، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ درخواست بھی موو کی جائے گی کہ قانونی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایف آئی اے نے اپنے بیان میں کیا بتایا؟ براہ راست فائرنگ کی گئی ان کی ٹیم پر؟ جی بالکل، ان کا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں ایک اور تصویر جو ہے وہ دینے لگا ہوں جس میں محسن بیگ ڈائریکٹ جو ہے وہ پسٹل محسن بیگ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سامنے اہلکار کی جانب پسٹل بھی تانے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کچھ ہی لمحے میں یہ تصویر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن صرف اس کے بیٹے کے نہیں بلکہ محسن بیگ کے ہاتھ میں بھی جو پسٹل ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جو سب انسپیکٹر ہے جس کو ماتھے پہ لگا ہے وہ جھکا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کا محسن بیگ کا بیٹا ہے اور محسن بیگ کے
हाथ में जो पिस्टल है वो है, और वही जो है उसी पर ही मजीद जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ना सिर्फ मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि इन्होंने सरकारी टीम जो गिरफ्तारी के लिए गई है उसके ऊपर हमला किया है। ठीक है, जुल्करनैन हैदर हमें ये बता रहे हैं कि मोहसिन बेग के हाथ में भी पिस्तौल देखी जा सकती है और उन्होंने बराह रास्त वहाँ पर जो उनकी टीम पहुंची थी FIA की, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों के हमरा, उन पर ये पिस्तौल तानी हुई है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग डायरेक्ट वहाँ पर की गई है और अब मोहसिन बेग के बेटे को अरेस्ट करने के लिए टीम वहाँ पर पहुंची है। साथ में पुलिस कांस्टेबल हम देख सकते हैं, खवातीन पुलिस कांस्टेबल भी उनके हमरा मौजूद हैं ताकि किसी किस्म की कोई बात ना की जाए इस हवाले से। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि अब उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची है। और इस हवाले से आपको बताएं कि साइबर क्राइम विंग ने रेड किया था इनके घर और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उससे पहले उनकी जानिब से मज़ाहमत की गई। ये तस्वीर भी इस चीज़ का सबूत है कि इनकी जानिब से मज़ाहमत की गई और फायरिंग की गई है। मोहसिन बेग की जानिब से बट मारने पर पुलिस एहलकार जख्मी भी। जी आइए, आप मनाज़िर देख रहे हैं, मोहसिन बेग के हाथ में ये पिस्टल है और उन्होंने सीधी तानी हुई है इस वक्त एहलकारों के ऊपर। ये आप दूसरी तरफ जख्मी एहलकारों को भी देख सकते हैं। मोहसिन बेग और उनका साहबजादा, इन्होंने उस एहलकार को पकड़ा हुआ है, उसके सर पे ये पिस्टल का बट मारा है। फायरिंग भी की गई है, स्ट्रेट फायर किया गया है। FIA टीम मोहसिन बेग के घर जब पहुंची थी तब की ये सूरत हाल है और मज़ामत की गई मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से, फायरिंग भी की गई। जुल्करनैन हमारे साथ है। जुल्करनैन, ये मनाजिर, हम तस्वीरी मनाजिर देख सकते हैं किस तरह पिस्टल उन्होंने जो है हाथ पे ली हुई है, सीधा स्ट्रेट है। जी बिल्कुल, जब एफेट में उनके घर के बाहर FIA की टीम पहुंची और वहां पर उन्हें बताया कि वो FIA से आए हुए हैं, तो मोहसिन बेग भी बाहर आए और उनके बेटे भी। और जब उनको हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसके बेटे ने जो है सबसे पहले बट मारा, जिसकी वजह से उसके माथे पर जो है वो चोट आई। और तस्वीर में आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि पिस्टल ना सिर्फ उनके बेटे के हाथ में है, बल्कि मोहसिन बेग के हाथ में पिस्टल है। और पिस्टल उन्होंने FIA एहलकारों पर ताने भी और 2 फायर जो हैं वो बताए गए हैं कि वो उनकी जानिब से किए गए हैं। और उसके बाद ताहम क्योंकि पुलिस को भी बुला लिया गया था कि हम पर फायरिंग होगी है, जिस पर फिर फौरी तौर पे पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस और FIA मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके थाने मारगला मुंतकिल किया। वहां से FIA की जो टीम है वो उन्हें लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल होगी। लेकिन उसके बाद FIA की जानिब से पुलिस को यह आगाह किया गया कि जो उनका बेटा है हमजा, उन्होंने भी मज़ामत की है, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है, कमांडोज हैं, वो मोहसिन बेग के घर दाखिल हो चुके हैं और साथ में जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो भी साथ हैं और इनके बेटे की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब सिर्फ मोहसिन बेग नहीं बल्कि उनके बेटे को भी नामजद कर दिया गया है कि उन्होंने मज़ामत की है और कार्य सरकार तो जुल्करनैन, ये बताइएगा कि ये मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से मज़ामत की गई, और भी लोग भी थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, और भी लोग थे, मगर मज़ामत जो है इन्हीं 2 की जानिब से सामने आई है। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ वहाँ पर खड़े रहे हैं या नारेबाजी करते रहे हैं या लोगों को बुलाया जा रहा था कि फौरी तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे, ये मसला हो चुका है। मगर मज़ामत जो है अभी तक पुलिस और FIA का कहना है कि इन दोनों की जानिब से आई है और उसी वजह से ही इन दोनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस वक्त जो है पुलिस की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है और हमजा की गिरफ्तारी के लिए तलाशी ली जा रही है पूरे घर की, और ताकि उसको भी हिरासत में लिया जा सके। अच्छा, ये कहिएगा जुल्करनैन, इनके जो वकला की जानिब से ये कहा गया था कोर्ट में कि FIA टीम जो है वो ज़दोकोब कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम फुटेज देख रहे हैं, जो मनाजिर देख रहे हैं, इसमें तो ये तो बिल्कुल मुतजाद है। यहाँ पर तो इनकी जानिब से मज़ाहमत की जा रही है, इनकी जानिब से फायर की जा रही है, खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है कानून की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी कोई कानूनी इदारा जाता है और किसी को गिरफ्तार करने के लिए तो यही होता है कि उसको हिरासत में ले लिया जाता है। मगर यहाँ पर ये देखा गया है कि बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, जो कानून के मुताबिक है वो करेंगे, मगर खुल्लम खुल्ला जो है वो मज़ामत की गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो फिर आगे से मज़ामत भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। और वही जो पिस्टल का अंदाज है वो बता रहा है कि बिल्कुल एहलकार के ऊपर ताना गया कि मैं आपको गोली मार दूंगा।
तो अब ये यानी कि इक़दाम कत्ल का भी वो बनता है और कत्ल की धमकियां देने का भी मुकदमा जो है वो भी बनता है। तो इस हवाले से ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ रहिएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने हमें इसी मामले पर ज्वाइन कर लिया है। शहबाज गिल साहब, ये कहिएगा, फाइनली मोहसिन बे को गिरफ्तार करने के लिए FIA की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनके वकील तो ये कह रहे थे कि FIA की टीम ने उनको ज़दोकोप किया है, लेकिन जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो फुटेज हमारे पास है, वो ये साबित कर रही है कि उनकी जानिब से डायरेक्ट फायर किया गया है। मोहसिन बे के हाथ में पिस्तौल है और स्ट्रेट उन्होंने फायर किया, जिससे एहलकार जख्मी भी हो गया। ये क्या हो रहा है वहां पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी खिदमत अर्ज करूं कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अफसोसनाक वाक़या इसलिए कि जब कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा किसी भी शरीफ पाकिस्तानी शहरी या किसी शहरी के पास भी जाता है किसी की भी कंप्लेन के ऊपर, तो उसका जो जवाब होता है वो इस तरह बदमाशी से और गुंडागर्दी से नहीं दिया जाता। इन्होंने जो वहाँ पर पिस्तौल ताना है, फिर अपने घर के अंदर जो मैंने अभी ये डेवलपिंग स्टोरी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो अभी आएगी और कंफर्म होगी, और फिर जो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है और ये कंफर्म होगी अभी आने वाले टाइम में, वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इन्होंने पहले लोगों को घर के अंदर पिस्तौल तान के बंद करने की कोशिश की, उनको अंदर रखा, फिर मजीद फोर्स आई। इन्होंने पहले जो लोग गए उनको इन्होंने पिस्तौल तान कर उनको वहां पर ज़दोगोब किया, उनको अंदर बंद रखा, उनके साथ इन्होंने स्कफल किया, उनको मारा पीटा। उसके बाद नई फोर्स बुलानी पड़ी पीछे से। जब नई फोर्स आई तो वहां पर इन्होंने फायरिंग की, उससे जख्मी होने का भी अभी तक खबर जो है वो आ रही है। अल्लाह करे कि कोई जान ना जाए, हमारी ये दुआ है। उससे जख्मी भी हुए एहलकार। तो अभी जो डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब, एक चीज तो वाज़ेह होगी ना यहाँ पे, मोहसिन बेग साहब जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, सहाफ़ी भी हैं, एक जानिब वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, दूसरी जानिब खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। जी ये देखिए, ये तो इन्होंने पहले ही ये काम किया था। अगर आपको याद हो कि अगर ये एक बाइज्जत इंसान होते तो ये किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगाते तो प्रूफ के साथ करते। जिस तरह की घटिया ज़ुबानी इन्होंने उस टेलीविजन पे बात की, और उसके अलावा ये बहुत देर से, क्योंकि ये खुद कमीशन खाने के लिए आए थे, खुद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मांगा था कि रशियन जो पाइपलाइन है उसका ठेका फलां कंपनी को दे दिया जाए, क्योंकि उसमें इन्होंने कमीशन लेना था। फिर मेरी मौजूदगी में, मैं इस चीज का गवाह हूं और बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, जब ये आए और मीडिया के बारे में मशवरे दिया करते थे प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आप इतने अरब रुपया दे दें तो मीडिया को बांध के, लफ्ज ये थे, बांध के आपके पाँव में फेंक दूंगा मीडिया को, क्योंकि इनको वो पुरानी आदतें थी जो ये पहले किया करते थे। प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े और उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, आप मेहरबानी करें। तो जब इनको जवाब हो गया तो इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई, प्रॉपरली इस बात के ऊपर हुकूमत ने फैसला किया कि हमने इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन करनी है। इस हफ्ते के शुरू में हमारी मीटिंग हुई और ये फैसला किया और हमने कंप्लेन की, जिसके ऊपर अब ये कार्रवाई हो रही है, जो हमारा कानूनी हक है। बिल्कुल आपका कानूनी हक है। ये कहिएगा, ये जो आज सूरत हाल वहां पर पेश आई है, जो हरकत वहां पर मोहसिन बेग साहब करते रहे और उनके बेटे भी इन्वॉल्व हैं, इससे तो उनकी ज़हनी हालत पर शक हो रहा है। ऐसा कौन करता है? ज़हनी हालत पर शक होना चाहिए था, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे ज़हनी मरीज लोग जो हैं, जो अब जिनसे उनके घर वाले भी तंग हैं, उन्हें टेलीविजन के ऊपर बिठा के लोगों की पगड़ियां उछालने के ऊपर लगा दिया जाता है। अभी मैंने कल भी देखा एक और ज़हनी मरीज, उसने भी ऐसी स्टेटमेंट दी। इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी जाएंगे अभी अदालत में, FIA में भी जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। जो बकवास करेगा, अगर किसी के पास किसी किस्म का, किसी शख्स का करप्शन का इल्जाम है, किसी चीज का इल्जाम है, बिल्कुल आए। हम तो वो पार्टियां जो अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, हम जवाब देंगे, हम पेपर सामने रखेंगे, हम रसीदें देंगे। हम नून लीग की तरह नहीं कहेंगे ये हमारे दादा की थी, ये हमारे परदादा की थी, ये कतरियों ने दे दिए, ये हमारा फलां ATM था, ये मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब निकल आए। हम हर चीज का हिसाब देंगे, हर इल्जाम का रोज रात को जवाब देते हैं। लेकिन अगर हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कोई करेगा, अगर कोई गंदी इखलाक से गिरी हुई घटिया बातें करेगा, अगर कोई झूठे इल्जाम लगाएगा, तो आप हुकूमत का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका। हम हर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे, और जहां जहां से हमें इंसाफ मिल सकता हुआ भले वो अदालती शहबाज साहब, इन्होंने तो अदालत को भी गुमराह किया। इनके वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके जो मोहसिन बेग उनको बाजियाब कराया जाए, लेकिन यहाँ पे तो मोहसिन बेग साहब खुद जो है वो FIA के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आपको ये पहले बताया है कि इन्होंने सबसे पहले FIA के लोगों को ज़दोगोब किया, उनको इन्होंने बंद कर दिया अपने घर में, उन्हें अपनी इन्होंने हिफ्ज़े बेजा में रखा, उनको वहां पर इन्होंने स्कफल किया। जब उनको इन्होंने उधर पिस्तौल दिखा के उनको कमरे में बंद करने की कोशिश की, पीछे से नई फोर्स आई जिनके ऊपर इन्होंने
فائرنگ کی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم جب محسن بیگ جو کہ صحافی ہیں قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جب ایف آئی اے کی ٹیم ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کے ہمراہ وہاں پر پہنچی تو ان کی جانب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر چور آ گئے ہیں اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ فائر کرنا شروع کر دیا. لیکن جب ایف آئی اے کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا، متعارف کروا دیا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم ایف آئی اے کی ٹیم ہے، اس کے باوجود اسٹریٹ فائر کی گئی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں محسن بیگ کی جانب سے بندوق اٹھا کر ڈائریکٹ فائر کی گئی ہے جس سے پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر کسی کی جان بھی یہاں پہ جا سکتی تھی. اسٹریٹ فائر ہے، آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. پہلے اسی پسٹل سے بٹ مارا ہے اہلکار کو، اس کا سر زخمی کیا ہے، خون نکلا ہے اور ان کے صاحبزادے بھی وہاں پر موجود تھے. اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ فائر، یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اسٹریٹ فائر جو کیا ہے اور جس کے ہاتھ پہ کیمرہ تھا، کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے. پولیس اہلکاروں پر پستول تانی، اہلکار کو بٹ مارے، دھمکیاں دی گئی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں محسن کی جانب سے کیے گئے ہیں، محسن بیگ کی جانب سے، اور یہ اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ان پہ جو الزام ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر انہوں نے غیر اخلاقی ٹرینڈ اور مہم شروع کی تھی جس پر حکومت کی جانب سے ایف آئی اے میں درخواست دی گئی تھی. اور اس درخواست پر اب یہ ایکشن لیا گیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ وہاں پر پہنچی، ان کی ٹیم اور پولیس کے ہمراہ وہاں پر ان کی جب ٹیم پہنچی تو ان کی جانب سے شدید مزاحمت کی گئی. صرف مزاحمت ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ فائر کی گئی اور کھلم کھلا قانون کی دھجیاں وہاں پر بکھیری گئی ان کی جانب سے. قانون کی بالادستی کی یہ بات کرتے ہیں، صحافی ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے. قانون کا اگر سزا ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے ان کو سامنا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون کو خود ہاتھ میں لے لیا اور ڈائریکٹ فائر کیا پولیس اہلکار پر، بٹ بھی مارا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. اور خبر سے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ نجی ٹی وی چینل کے شو میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کرنے پر ایف آئی اے نے محسن بیگ کو حراست میں لیا ہے. ایف آئی اے نے محسن بیگ کو حکومت کی شکایت پر حراست میں لیا. پیمرا نے نجی ٹی وی کو شو میں متنازع گفتگو کرنے پر پہلے ہی شوکاز نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے. دوسری جانب جو محسن ہیں ان کے وکیل کی جانب سے عدالت میں غلط بیانی کی گئی. محسن بیگ کی حراست عدالت نے بازیابی کے لیے بیلف بھی مقرر کیا. عدالتی بیلف کو کورٹ کا وقت ختم ہونے سے پہلے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی. محسن بیگ کے وکیل کی درخواست پر عدالت نے بیلف مقرر کیا. ایک بار پھر بات کرتے ہیں اسی پر. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین یہ کہے گا محسن بیگ کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے وہاں پر ٹیم موجود تھی، اب کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس سلسلے میں؟ جی بالکل، ہم اس وقت محسن بیگ کے گھر کے باہر ہی موجود ہیں اور کچھ پولیس اہلکار جو ہیں محسن بیگ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک جو ٹیم ہے وہ خواتین پولیس اہلکاروں کو لے کر اس وقت محسن بیگ کے گھر کے اندر موجود ہیں جہاں پر تلاشی لی جا رہی ہے. اور اس بات کو تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں مگر ابھی تک جو ہے وہ حمزہ کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے کیونکہ پورے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے کسی پورشن میں چھپا ہوا ہو. تاہم انتظار کیا جا رہا ہے کہ پولیس اب باہر نکلے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا گرفتاری ہوئی ہے یا اس گرفتاری کے دوران کوئی سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے تمام جو ڈیٹیل ہے وہ بعد میں ہی بتائی جا سکے گی. تو ذوالقرنین ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کیجیے گا کہ یہ محسن بیگ اور ان کے بیٹے کی جانب سے مزاحمت کی گئی یا دیگر لوگ بھی تھے؟ دیکھیں ابھی تک جو ایف آئی اے کی جانب سے بھی بات سامنے آئی ہے اور پولیس کی جانب سے بھی وہ یہی کہا گیا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ تھے، لیکن مین جو مزاحمت جو تھی، جو ایف آئی اے اہلکار کو زخمی کیا اور ان کو پکڑا، ان کو دھکے دیے، وہ محسن بیگ اور ان کے بیٹے کی جانب سے سامنے آیا ہے. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ایسی تھی ہم کسی کو نہیں غور سے دیکھ سکتے کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر ابھی تک جو ہے 2 افراد یعنی محسن بیگ اور ان کے بیٹے حمزہ کے حوالے سے ہی ایف آئی اے کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ تھریٹ بھی کیا گیا اور دھکے بھی دیے گئے. اور اس کے بعد پولیس کے ذوالقرنین یہ جو تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس میں تو ایک پولیس اہلکار کو انہوں نے یرغمال بھی بنا رکھا ہے. ایک ہاتھ سے یہ جو سامنے پولیس اہلکار ہیں ان پر تانے ہوئے پستول اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ایک پولیس اہلکار کو یرغمال بنا رکھا ہے اور ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے. جی یہ جو ہے پولیس اہلکار نہیں، یا بلکہ ایف آئی اے کا سب انسپیکٹر ہے جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا، آگے بڑھا تھا، اسی کو ہی ان کے بیٹے نے پکڑ رکھا ہے. اور جب وہ نیچے جھکا ہوا ہے تو اس وقت اس کے سر پر جو ہے وہ پسٹل کا جو بٹ ہے بیک سائڈ وہ ماری گئی تھی اور اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو ساتھ میں محسن بیگ نے بھی اس کو پکڑا ہوا ہے اور جو دیگر ایف آئی اے کے اہلکار تھے ان کے اوپر محسن بیگ کی جانب سے ایک پسٹل جو ہے وہ بھی تانا گیا تھا. اور اس کے بعد ہی
पुलिस को फौरी तौर पे बुलाया गया और पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मोहसिन बेग को हिरासत में लिया और सारे थाना मारगला जो है वहाँ पर मुंतकिल किया और FIA काम को भी आगाह किया गया था। एक और खबर का पहलू है कि मोहसिन बेग के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने बैलेफ मुकर्रर किया था, तो वो भी यहाँ पहुंचा है क्योंकि वहाँ पे तो इन्होंने गलत मौक़िफ़ अपनाया। जी बिल्कुल, दरखास्त दायर की गई थी अदालत में कि मोहसिन बेग को बगैर किसी वारंट के हिरासत में लिया गया है, तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। इस पर फौरी तौर पे अदालती बैलेफ जो है वो तश्कील दिया जाए, जिस पर अदालत ने अदालती बैलेफ जो है वो तश्कील दिया है और अदालती बैलेफ इस वक्त थाना मारगला पहुंच चुका है क्योंकि यही उनको बताया गया था कि थाना मारगला में मोहसिन बेग जो है वो मौजूद हैं और अदालती बैलेफ जो है वो भी इस वक्त थाने के अंदर जा चुका है और चेक कर रहा है कि क्या मोहसिन बेग वहाँ पर मौजूद है। अगर मोहसिन बेग थाने के अंदर मौजूद हैं तो फिर उनको जो है वो लेकर अदालत में पेश किया जाएगा और फिर मजीद जो है उस पर अदालती जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। अदालती पहले भी इस वक्त थाना मारगला के अंदर दाखिल हो चुका है। ठीक है, जुल्करनैन हैदर आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को ये पूरा वाक़या एक्सप्लेन करते हैं कि आज वहाँ पर क्या हुआ। मोहसिन बेग जो है एक सहाफ़ी हैं, इन पर FIA में एक दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से मूव की गई थी, उस पर एक्शन लेते हुए FIA की साइबर क्राइम विंग और टीम जो थी वो पुलिस के हमरा वहाँ पर पहुंची उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उनकी जानिब से इंतहाई शर्मनाक वाक़या वहाँ पर पेश आया। उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, पिस्तौल हाथ में तान ली और जो FIA की टीम के एहलकार थे उनको यरगमाल भी बना रखा था वहाँ पर। ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर डायरेक्ट फायर किया, ये कहकर कि हमें लगा कि चोर हमारे घर में आ गए हैं, जबकि FIA की टीम का ये बताना है कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, मुतारिफ करवा दिया था कि आपको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बावजूद इनकी जानिब से फायरिंग की गई और पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। यही नहीं बल्कि बट भी मारे गए पिस्तौल के। और अब ये बताया जा रहा है कि जी अदालती बैलेफ मुकर्रर किया गया है उनके वकील की जानिब से, बल्कि वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की ये कहकर कि FIA की टीम ने उनको ज़दोकोब किया, जबकि वहाँ पर जो सिचुएशन खालिद पेश आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जी हाँ, गुमराह किया गया अदालत को। एक जानिब FIA अरेस्ट करने जब पहुंची है तो मोहसिन बेग की जानिब से मज़ाहमत की गई है, अहलकारों को ज़ख्मी किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए हैं। और आपको बताएं कि निजी TV चैनल के शो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एक वफाकी वज़ीर के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू करने पर FIA ने मोहसिन बेग को हिरासत लेने के लिए जब पहुंची तो ये तमाम सूरत हाल वहाँ पर पेश आई। मोहसिन बेग और उनके साहबजादे की जानिब से FIA एहलकारों पर स्ट्रेट फायर किए गए और एक एहलकार के सर पर जो है बट मारा, उसे जख्मी किया। खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई कानून की, पुलिस एहलकार पर पिस्तौल तानी, एहलकार को बट मारा, धमकियां दी गई और एक एहलकार को जख्मी किया, स्ट्रेट फायर किया गया है और अदालत को भी गुमराह किया गया। मोहसिन बेग की हिरासत अदालत ने बाजियाबी के लिए बैलेफ मुकर्रर कर दिया। अदालती बैलेफ को कोर्ट का वक्त खत्म होने से पहले रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई थी और वो भी थाने पहुंच चुका है। मोहसिन बेग के वकील की दरख्वास्त पर यह अदालत ने बैलेफ मुकर्रर किया था। FIA टीम मोहसिन बेग के घर पहुंची तो 1 घंटे तक मज़ामत और फायरिंग की गई। मोहसिन बेग ने बट मारकर पहले एक एहलकार को जख्मी किया, फिर बराह रास्त फायरिंग की। मोहसिन बेग की जानिब से बट मारने पर पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। हिरासत में ले जाते वक्त मोहसिन बेग के हाथ में पिस्तौल आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। जी हाँ, मनाजिर हैं जिस वक्त मोहसिन बेग को अरेस्ट करने के लिए FIA की टीम वहाँ पर पहुंची थी और उनकी जानिब से डायरेक्ट फायर किया गया और आप ये देख भी सकते हैं कि कैमरा ने उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाया ऑब्वियसली, जिससे पुलिस एहलकार शदीद जख्मी भी हुआ है उनके डायरेक्ट फायर करने से। स्ट्रेट फायर मोहसिन बेग की जानिब से ये किया गया है यहाँ पर और अब ये कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन अब उनके जो बेटे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए FIA की टीम मौजूद है, पुलिस एहलकार के हमरा और ख़वातीन एहलकार भी इस टीम का हिस्सा हैं, उनके घर में दाखिल हो चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि जो वकला हैं उनकी जानिब से एक अदालती बैलेफ मुकर्रर किया गया था, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी जिसके बाद मोहसिन बेग की बाजियाबी के लिए एक बैलेफ मुकर्रर किया गया। अदालत ने बैलेफ को कोर्ट का वक्त ख़त्म होने से पहले रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और अब जो अदालती बैलेफ है वो थाना मारगला पहुँच गया है ताकि इनको बाजियाब करवाया जा सके वहाँ से। और इन सहाफ़ी पर जो इल्ज़ामात हैं वो ये कहा गया है कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गैर इखलाकी ज़ुबान बोलते रहे। FIA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। FIA की जानिब से कहा गया है कि मोहसिन बेग की हिरासत के लिए जाने वाली टीम पर फायरिंग की गई, टीम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। 1 घंटे की मज़ामत के बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, ये FIA का मौक़िफ़ सामने आया है।
اور محسن بیگ کی حراست کے لیے جانے والی ٹیم پر فائرنگ کی گئی. آپ یہ ایکسکلوسیو مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو گرفتار کیا گیا ہے محسن بیگ کو, اور جب یہ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچی تو یہ فائر کیا گیا, اسٹریٹ فائر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب کے جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جس وقت محسن بیگ نے بٹ مارا ہے پولیس یہ ایف آئی اے کی ٹیم کے اہلکار کو, اور اس کے بعد یہ فائر کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں. محسن بیگ کی جانب سے اسٹریٹ فائر کیا گیا, جس کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو ڈریگ کر کے وین میں لے گئے. یہ ایکسکلوسیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے محسن بیگ کی جانب سے یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم کے اہلکار ہیں ان کو بٹ مارا گیا, جبکہ ان کی بیٹے کی جانب سے فائر یہاں پر کی گئی ہے, اور اس کے بعد ان کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. اور ایف آئی اے کی ٹیم کی جانب سے ان کو گرفتاری کے لیے یہاں پر پہنچے تھے, ان کی جانب سے مزاحمت کی گئی, لیکن انہوں نے پہلے بٹ مارا. اور ان کے جو یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت محسن بیگ کی حراست کے لیے جانے والی ٹیم تھی ایف آئی اے کی, اسے محسن بیگ کے نے اپنے ہاتھ سے گربان سے پکڑا ہوا ہے, ساتھ ان کے صاحبزادے موجود ہیں. پہلے بٹ مارا پھر اسٹریٹ فائر کیا ہے. آپ قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی دیکھ سکتے ہیں. محسن بیگ کی جانب سے یہ گھر سے ایف آئی اے کے اہلکار کو گربان سے پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے بیٹے نے پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے گربان سے محسن بیگ نے پکڑا ہوا ہے. پہلے ٹانگ ماری, پھر بٹ مارا اور پھر اسٹریٹ فائر کیا ہے. ایکسکلوسیو مناظر آپ دیکھیں, دونوں نے, باپ نے بھی اور بیٹے دونوں نے یہ پسٹول اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور گربان سے پکڑا ہوا ہے ایف آئی کے اہلکار کو, اور یہ بٹ مارا اور اسٹریٹ فائر کیا اہلکار پر.